करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जेता समुद्र सागर नीर भरिया तीते अवगुण हमारे दया करो किछ मेरे पावो डूबे पत्थर तारे ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सबके बड़ा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी सो टल कुर्सी भी है ऐनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए धन वाहिगुरु साहिब जी पैरों महला पंजवा सतगुरु मेरा बेमोहताज सतगुरु मेरा सच्चा साज सतगुरु मेरा सब सिका दाता सतगुरु मेरा पुरख विदाता गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव गुरु जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जबर शतर तख्त मालक जागती जोत जुगो जुग अटल सर्व शक्तिमान हलत पलत ते सवारन धन धन आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार बख्शिश हो कि गुरु साहब ने अपना संती रूप दे विच बिठाया अपना नाम जपाया सुरती लगवाई हुई तो बख्शिशां कीतियां बहुत बहुत शुकराना गुरु साहब जी का कि तुसीं सानूं इस लायक समझिया जीवन दे के सानूं जीवन का असली राह समझा रहे हो ते तुसीं ही समझा सकते हो जिवें अज गुरु साहब रहाओ दी तुक दे विच समझा रहे आ गुर जैसा नाही को दे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गल हो रही है कि धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी वर्गा कोई भी नहीं है इस तो उच्चा कोई भी है क्योंकि जे आपां अज इत्थे बैठे आ ना संगत दे विच ये सिर्फ ते सिर्फ गुरु साहब की बख्शिश आ तां बैठे आ गुरु साहब ने लिया के इत्थे बिठाया है कित्थों कित्थों चल के आए हैं गुरु साहब ने बख्शिश की है ते बिठाया है नहीं अपने अपने इदां दे कर्म सी इदां दे काम हैगे आ या आपां आप कुछ कर सकते हैं जिहड़ा आगे इत्थे बैठ जावांगे ते वाहिगुरू वाहिगुरू जप लवांगे जे एक बार भी वाहिगुरू जप रहे आ ना वो सिर्फ ते सिर्फ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बख्शिश दे नाल जे गुरु साहब बख्शिश कर रहे हो जे गुरु साहब को आपां चंगे लग रहे हैं ताइयों वाहिगुरू आपां तो बुला रहे हैं ये गुरु साहब की बख्शिश इन्हां तो ऊपर कोई भी नहीं है असल दे विच जे गुरु साहब ना ना होंदे आपां पता नहीं कित्थे रोलदे होना गुरु साहब ने बख्शिश कीती आपां नूं एक जीवन दिता है आपां नूं एक प्रॉमिस करके आई सी वादा करके आई सी गुरु साहब जी मैनूं मनुखा जन्म दो ते मैं जाके भगती करूँगा गुरसेवा ते भगत कमाई तब मैं मानस ते ही पाई ताही ये सानू मनुखा दे मिलिया गुरु साहब जी मैं सेवा ते भगती करूँगा जाके तुसीं मैनूं मनुखा जन्म दो मैं तुहाडी गल मन्नूंगा गुरु साहब ने बख्शिश की आपां नूं जन्म दे सिर्फ जन्म ही नहीं दिता उस तो बाद च आपां नूं अपना सच्चा गुरु मिला दिता धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मिलाया अमृत बारे समझाया अमृत की दात दी पंज गिखारी वर्ती समझाई कि क्यों पानी आ किवें पानी आ जिवें हुण तक आपां कथा विचारां दे विच बहुत वडियाइयां सुनियां गुरु साहब दीयां सारा कुछ पता है आपां तां ही
सारी गल समझाई है, पर गल ये आ कि जिहड़ा वादा आपां गुरु साहिब नूं करके आए सी कि आपां निभा रहे हैं। सेवा ते भगती दा वादा सी अपना हर पल। गुरु साहिब कहते उठत बैठत हर हर ध्याई है, अंतिम सुकृत करिए। दिन रात तू वाहिगुरू बोलना है, दिन रात इहो जे काम करने आ जिहड़े सिर्फ गुरु साहिब नूं पसंद हो। ते इहो जे काम की है? गुरु साहिब कहते उठदियां बहदियां वाहिगुरू, वाहिगुरू तो बिना कुछ भी ना होर फालतू। और आपां होर सारा कुछ बोलदे हैं, सिर्फ एक वाहिगुरू नूं छड्ड। जिन्नी देर गुरु साहिब संगत दे विच बिठाउंदे आ ना, बहुत वधिया रहिंदा है, बहुत वधिया लैवल बनਿਆ रहता है, बहुत बख्शिशां करदे आ। जिवें ही आपां बाहर पहुंचे ते अपनियां गल्लां शुरू हो जांदियां। क्यों? उत्थे गुरु साहिब नहीं है, उत्थे भी गुरु साहिब कण कण दे विच गुरु साहिब मौजूद है। आपां नूं लगदा है गुरुद्वारे तो बाहर पैर रखिया ते गुरु साहिब आपां नूं वेख नहीं रहे। उत्थे नहीं है गुरु साहिब। गुरु साहिब अपने घर दे विच भी नहीं, सारे किते। ते आपां हर पल गुरु साहिब दे पसंद दा काम करना है। ते गुरु साहिब नूं पसंद सिर्फ वाहिगुरू नाम है। जदों गुरु साहिब ने बख्शिश कीती सी ना, गुरु साहिब नूं पुछया कि गुरु साहिब जी असीं तुहाडे तो मंगदे ही रहने आ, गुरु साहिब जी मेरे ते बख्शिश करो, गुरु साहिब जी मैनूं आ भी दे दो, आ भी दे दो। मैं मंगदे ही रहना वाहिगुरू तुहाडे तो, तुसीं साडे तो अकदे नहीं हो, अकदे नहीं कि तू मंगी जाना है। गुरु साहिब कहते जिहड़ा मेरे तो बख्शिश मंगदा है ना, जिहड़ा वाहिगुरू जपदा है ते बोलदा है मेरे ते होर बख्शिश करो, मैनूं बहुत प्यारा लगदा है, मैनूं बहुत चंगा लगदा है। ते गुरु साहिब नूं पसंद ही सिर्फ वाहिगुरू है। जदों गुरु साहिब नूं कुछ भी सुरती दे विच दसो ना जाके, गुरु साहिब जी इदां इदां प्रॉब्लम आ गल आ, इत्थे इत्थे प्रॉब्लम आ रही आ, गुरु साहिब सिर ते हत्थ रख के इक्को गल बोलदे आ, वाहिगुरू बोल। क्योंकि ये वाहिगुरू शब्द आ ना जिहड़ा, इहने जीवन सुधार देना है, सवार देना है, इहने पार लगा लेना है। आपां शायद एक बारी भी वाहिगुरू बोलदे आ ना, आपां नूं लगदा ओहदी कोई कीमत नहीं है। एक बारी वाहिगुरू बोले, जे फतेह दे विच भी आपां दो बारी वाहिगुरू बोलदे आ ना, तां ओहदी भी कदर हैगी आ। एक बारी वाहिगुरू बोले ने भी अपना एक साह की अपनी पूरा जीवन सुधार देना है। अज गल हो रही सी वाहिगुरू सारे कहते कि सानू माया बड़ी पैंदी है। भैन जी गुरु साहिब नूं हुकमनामा साहिब लैंदे आ ते रोज मैं हुकमनामा साहिब लैंदी रहनी ते पर मेरे च कोई सुधार नहीं आ। असल दे विच आपां हुकमनामा साहिब लैंदे क्यों आ? वो है कि असल दे विच कहते कि गुरु साहिब दा हुकम आ कि हुकम सिर्फ आपां लैण लई या पढ़न लई या किसी नूं सुणाउण लई तां नहीं करदे। हुकमनामा साहिब मतलब गुरु साहिब ने आपां नूं हुकम दिता है कि पुत्र ये काम तू करना है, जे नहीं करेगा फिर दुविधा दे विच फसिया रहेगा, जे कर लेगा तो तेरा पार उतारा हो जाएगा, तू पार लंघ जाएगा। इस तरीके नाल आपां बहुत हुकमनामे साहिब की गल करते हैं, एक शब्द की गल करते हैं, एक पूरे शब्द की, एक तुक की, एक छोटा जिहा शब्द ये अपना जीवन सुधार सकता है। इन्नी पावर आ बस आपां समझना नहीं चाहते, आपां लैना नहीं चाहते, आपां नूं लैना आउंदा नहीं आ, वो गल अलग। चलो ये भी गुरु साहिब नूं कह के देख लैंदे आ, गुरु साहिब जी मैनूं लैना नहीं आउंदा, मैनूं तुहाडे तो मंगना नहीं आउंदा, ते तुसीं मंगना ही सिखा दो, लैना ही सिखा दो कि गुरु साहिब जी मैं तुहाडे तो बख्शिश किवें मंगा, मेरा तो जीवन निकली जा रहा है। तुसीं कह रहे हो हर जपदियां खिन ढिल ना कीजे मेरी जिंदड़ीए, मत के जापे सा आवे कि ना आवे ना। तुसीं कह रहे हो अगला सा आना कि नहीं आना, ते इस साह दे विच तो वाहिगुरू जप लो। पर वाहिगुरू मैनूं तो ये गल मनणी नहीं आउंदी, मैनूं तुहाडे तो मंगणी नहीं आउंदी, मैनूं मनणी नहीं आउंदी, ते मैं की करा? गुरु साहिब बड़े ईमानदार हो जाइए, लोगों के बुरे भावें जिन्ने मर्जी विखावे कर लीए, पर एक सिर्फ ते सिर्फ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बुरे ना ईमान
ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ? ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਅਕਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਆ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਢਹਿ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਗੇ? ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਾਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਤਨ ਅਖੁੱਟ ਨਾ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜੀ ਕੀ ਹੀ ਪਹਿਨਾ ਅਗਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ। ਤੇਰੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਤੇਰੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮਾਇਆ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਭਟਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ ਤਿਨ ਸਰਵਣੀ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਨ ਸਾਚ ਪਛਾਣਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋਤੇ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਗਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ
कि मैं तो वाहिगुरु नाम जपा रही हूँ जिन्हें मैंने पार लगा देना है। पढ़ते हैं ना रोज वाहिगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने एक एक तुक एक एक शब्द जे अपने अंदर चलिया जाए ना अपना जीवन की तो की बन जाए, अपने गुरसाहिब वर्गे बन जाए। 10 जामिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ 239 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, अपना जवाब दिते, बोलते, गलबात करते हुए वाहिगुरु ने एक बारी गल करके देखिए गुरसाहिब जवाब दिते हर गल दे विच, हर कितों आपां नूं सिखाउंदे ही आ कि मेरा पुत्र किते डोले ना, किते गलत राह ते ना जावे। अगे गुरसाहिब कहंदे आ शब्द की शुरुआत दे विच सतगुर मेरा बेमुहताज। पर आपां ना दूजे दे मुहताज रहने आ, आपां की करते हैं कि कोई आके अपना सहारा बनूगा, कोई आके अपना काम संभालूगा तां ही सिवर सकदा, नहीं मैं तो जी कुछ कर ही नहीं सकता, मैनू किसी न किसी की मुहताजी चाहिए। पर जिहड़े अपना सतगुर है ना, सतगुर कौन है? सत मीन्स सच्चा, गुरु मतलब जिहड़ा हनेरे तो चानण तक लै जांदा है। ये अंदर दी गल है वाहिगुरू, अंदर अपने हनेरा होया होया बहुत, जिहदे करके आपां नूं सोच ही नहीं पैंदा, अकल नहीं पैंदी कि अपने वास्ते सिर्फ ते सिर्फ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही सारा कुछ है। ते अंदर हनेरा है ते चानण किने करना है? बाहरों तो जिन्नियां मर्जी लाइटां जगा लो, जिन्ने मर्जी सूरज की रोशनी हो जाए, गुरसाहिब कहंदे ओहदे नाल तां तेरे अंदर चानण नहीं होना। ये चानण काहदे नाल? गुरसाहिब दे ज्ञान दे नाल, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की गुरबाणी दे नाल। अपना गुरु कौन आ? बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। ये पूरी गुरबाणी दे विच अमृत आ सारे, मीन्स संभालना आ। संभालना किथे आ? अपने अंदर, अपने अंदर लेके जाना ते अंदर संभालना इनू। ये अमृत आ बाणी, इहने मरन नहीं देना, किते भटकन नहीं देना। ਆਪਾਂ कहने जी मैं दुविधा दे विच फस जाना, किवें फस जाना? क्योंकि गुरसाहिब दी मत ते नहीं आ तां दुविधा दे विच ही फसना है। जे गुरसाहिब दी मत ते तुर रहे आ, गुरसाहिब अपनी बांह हमेशा फड़ के रखते हैं, कदे डुबण नहीं दिंदे, कदे डिगण नहीं दिंदे, कदे डोलण नहीं दिंदे, दृढ़ करके रखते हैं। भावें अपने सामने जिन्नी मर्जी माया आ जाए, पर वो आपां नूं गुरसाहिब नूं भुला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपां बाणी नाल जुड़े हुए हैं, आपां बाणी के विचार नाल जुड़े हुए हैं, आपां वाहिगुरू नाम नाल जुड़े हुए हैं, आपां गुरसाहिब दी दसी हुई संगत नाल जुड़े हुए हैं। संगत किहो जी? सत संगत कैसी जानी है जिथे एक नाम बखानी है, जिथे एक नाम जपिया जाता। हुणे बैठ के कीता ना आपां वाहिगुरू वाहिगुरू, ते यही नाम जिथे जपिया जाता वो असल दे विच संगत है जिहड़ी गुरसाहिब ने दसी है। इहो जी संगत गुरसाहिब ने बख्शी है, तो गुरसाहिब जी का शुकराना है बहुत बहुत कि गुरसाहिब ने सानू इस दुनियावी दलदल दे विचों ना कढ के सानू इत्थे बिठाया है। शुकराना वाहिगुरू बहुत बहुत कि जिहड़ा मेरा सतगुर है ना, ये किसी का मुहताजी नहीं है, बेमुहताज है। गुरसाहिब को किसी की मुहताजी थोड़ी है, किसी का आसरा थोड़ी चाहिए है। गुरसाहिब वो तो आपां नूं आसरा दिंदे आ, समां ते वो तो आपां नूं कढदे आ। हुण आपां कहदे आ ना, जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे, दया करो किछ मेहर पावो डुबदे पत्थर तारे। गुरसाहिब जी जिन्ना समुद्र दे विच पानी है ना, उन्ने मेरे विच औगण
मैं इन्ना पापी हाँ, पर तुसीं मेरे ते किरपा करो कि मेरे सिर ते हथ रखो, मेरी बांह फड़ के मैनूं कर लो, मैनूं डुबण ना दिओ। पर सानूं कहना आ बस ਆਪਾਂ ਅੱਜ तक जे इत्थे तक पहुंचे आ ना तो सिर्फ ते सिर्फ अरदासां करके, जो अरदासां ਆਪਾਂ ਆਪ नहीं कीतियां वो भी गुरु साहब ने करवाईयां। मतलब करते सारा कुछ गुरु साहब ने, वडियाइयां सिर आपदे पुत्तर नूं दे दिंदे, वडियाइयां सारियां अपने पुत्तर नूं दे दिंदे आ कि मेरा पुत्तर कितना चंगा है। जदों मरण तो बाद ਆਪਾਂ गुरु साहब नूं मिले ना जाके ते गुरु साहब ने अपनी वाहवाही करनी है कि पुत्तर शाबाश, तू जिहड़ा काम तैनूं किहा सी तूं करके आया। करवाया गुरु साहब ने आप, जन्म गुरु साहब ने दिता, अमृत की दात गुरु साहब ने दी, नाम गुरु साहब ने जपाया। आपां की कीता? कुछ भी नहीं। सारा कुछ दिता होया गुरु साहब दा है, सारियां बख्शिशां गुरु साहब दियां ने। जदों मर के गुरु साहब कोल गए, असल दे विच जी के ही गए हैं, बस शरीर नूं छड्ड के गए हैं। जदों जीवात्मा अपने गुरु साहब कोल पहुंची ते गुरु साहब ने शाबाशी किहनूं दित्ती, ये गुरु साहब दी वडियाइयां ने। इन्ने वड्डे आ गुरु साहब, सतगुर मेरे सच्चा साथ। असल दे विच गुरु साहब दा ये नियम ही आ सदा कायम रहण दा। सतगुर कौन? असल दे विच गुरु साहब गुरबाणी दे विच दसदे आ, बंधन तोड़ बुलावे राम, मन में लागे साच ध्यान, मिटे कलेश सुखी हुई रही है, ऐसा दाता सतगुर। असल दे विच आपां नूं किन्ने बंधन पए होए आ। सब तो वड्डा अपना शरीर दा बंधन, अखां नूं वेखण दा बंधन, कन्नां नूं सुणन दा बंधन, जुबान नूं बोलण दा बंधन, इस शरीर नूं होर विषय विकार भोगण दा बंधन, होर माया दा बंधन। पता नहीं किन्ने ही बंधन पए है जिहदे करके आपां पूरे तरीके नाल गुरु साहब नाल जुड़ नहीं पाते। वो अपन सारे को अपने अपने पता है, जब तक संगल प्यार होगा ना आप अगे नहीं बढ़ सकते। तो वो संगल तोड़ूगा कौन? धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु साहब को लाइए, गुरु साहब जी मैनूं ना बंधन बड़े पए हुए हैं, तो गुरु साहब ने की कर देने हैं, तोड़ देने हैं। एक बार कहिए तो सही गुरु साहब, आप कहते ही नहीं, आप कहते हुए डरते हैं गुरु साहब तो। गुरु साहब ने की करना है? बख्शिश ही करनी है। जे बख्शिश करती तो अपना की होना, मारता हो जाना, आप पार लंघ जाना। एक बार मंग के वेखिए गुरु साहब तो झोली अट के, गुरु साहब झोली कदे खाली नहीं जान देते, भर के ही भेजणगे हमेशा। चाहे वह कितना भी पापी बंदा क्यों ना हो, किन्ने ही विकार क्यों ना भोगदा हो, किन्नियां ही कुरैतां क्यों ना करता हो, गुरु साहब दे कोल आ गया ना, गुरु साहब ने उन्होंने भी बख्श देना है। गुरु साहब इन्ने दयालु ने। सदा कायम रहन वाला मेरा वाहिगुरू, बंधन तोड़, बंधन सारे तोड़ देने, बुलावे ना अपने जुबान तो वाहिगुरू बुलवा देना है। जो पंज प्यारिਆਂ ने अपने सिर ते हाथ रखना है ना ते कहना बोल मेरा पुत्र वाहिगुरू, ते उदों नाम दी दात मिल जानी है। आपां वाहिगुरू नाम दी दात सिर्फ ते सिर्फ आपां नूं पंज प्यारे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ही दे सकते, और कोई नहीं दे सकता दुनिया में। जे आप बंदे तो मंगण जा रहे हैं या किसी बाबे तो मंगण जा रहे हैं, नहीं दे सकते। कोई शरीर आपां नूं रब नाल नहीं मिला सकता। एक रंगियां होईयां रूहां ने जिहड़ियां वाहिगुरू नाम दे विच उन्हां दी संगत दे विच बैठ के आपां गुरु साहब को मिल सकते हैं। सिर्फ शरीर नहीं मिलाउंदा। यह है कि शरीर दिता जरूर आपां नूं भगती करन वास्ते कि शरीर दे विच बैठ के तू भगती करनी है, गुरु साहब दे रहण वास्ते एक घर आ, पर समझ आवे तां ही आ भी रब दे रहण वास्ते एक घर आ। जे रब दे रहण वास्ते घर होवे तां आपां नूं किन्ना साफ सुथरा रखीए, किसी बेकारां दे विच किते उलझन दईए इहनूं। जे पता लग जाए कि वाहिगुरू दे रहण लई घर आ, पर हजे तां अपने वास्ते माया बनिया होया है, विषय विकार भोग रहा है। तो जे तां इन्हां चीज़ां दे विचों निकल गए हैं, गुरु साहब तो कढ़वा सकते हैं। फिर गुरु साहब ने वाहिगुरू बुलवा के अपने भरिए मत पापा की संगो धोपै नाम है कहना।
गुरसाहिब कहते जे तू वाहिगुरू नाम जपेगा ना तेरे अंदर जिन्ना मर्जी गंदा आ सारा धोता जाना है। ये वाहिगुरू शब्द दे विच इन्नी ताकत की करना है गुरसाहिब नूं वाह बोलना है गुरसाहिब दीयां वडियाइयां करनियां है गुरसाहिब नूं धन कहना है गुरसाहिब जी तुसीं धन हो तुसीं धन हो गुरसाहिब नूं गुरसाहिब दीयां वडियाइयां करते आपां कदे थकणे नहीं चाहिए कि जी मैं 1 घंटा गुरसाहिब की वडियाई कर लिया तो हुण मैं थक गया कह के कर लो कामकार करते हुए कर लो गुरसाहिब दी वडियाइयां नहीं मुकणियां चाहिए। गुरसाहिब की कहते हैं मन में लागे साच ध्यान फिर मन दे विच की आ पहला मन किथे भटकदा सी होर विषय विकारां दे विच भैड़ी मत दे विच मनमत चलाउंदा सी हुण की कर रहा है गुरसाहिब दी मत ते तुर रहा है गुरसाहिब ने ध्यान किधर लाता हुण बाणी वल ते नाम मिटे कलेश सुखी हुए रही है जिन्ने कलेश सी ना मेरे अंदर वाहिगुरू सिर्फ लड़ाई झगड़ियां दी गल नहीं कीती बाहरले अंदरले लड़ाई झगड़ियां दी गल कीती है गुरसाहिब ने बाहरले तो आपे खत्म हो जाने जे अंदरले खत्म हो गए जे किसी ने बोलण दा ही दिल ना कीता पुठा ते लड़ाई कित्थों होगी लड़ाई तां पैंदी है क्योंकि अंदर नहीं शांत अंदर नहीं सहज एक गुरसाहिब का गुण आ कि जे अंदरों सहज हो जाइए टिक जाइए ये गुरसाहिब के नाम के नाल ही हो सकता है। इसी तरीके नाल गुरसाहिब कह रहे तेरे अंदरों सारे कलेश खत्म करने वाला वो वाहिगुरू आ धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने गुरबाणी आ प्रकाश वाहिगुरू आ ये वाहिगुरू नाम आ जपेगा अंदरों साफ होता जाएगा कलेश सारे खत्म हो जाएंगे ते हमेशा की होएगा सुखी रहेगा। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਵਸਾ ਦਿੰਦਾ ਐਸਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ एडा वड्डा मेरा सतगुर आ सतगुर कोई मतलब शरीर नहीं आ कि वो चिट्टा जोड़ा पाया ते मैं उन्हें मत्था टेक रहा हूं मेरा सतगुर आ जेडे गुरुद्वारियां दे विच गुरसाहिब दा प्रकाश होया है ना असल दे विच वो सतगुर क्योंकि बंधना तो मुक्त आत्मा को वो कर सकदा जेड़ा आप बंधना तो मुक्त होवे असल दे विच अपने अंदरली तकलीफ आपते अपने अंदरली बिरथा सिर्फ ते सिर्फ वो समझ सकता है जिहड़ा आपां नूं चंगी तरह जानता है अपने अंदर ही बैठा है अंदर कौन बैठा है वाहिगुरू ते वाहिगुरू जपण नाल वो पता लग जाना है ताही तो बार-बार जोर पाया जाता है कि वाहिगुरू जपो जे नहीं जपिया जाता गुरसाहिब नूं कहो आके गुरसाहिब तो मंगो जोड़ियां च अरदास करो गुरु पातशाह जी बख्शिश करो अपना नाम जपाओ मैं तो जपिया नहीं जाता मेरी मत बड़ी भैड़ी है जे मान लवांगे गुरसाहिब मोरे अपनी गलती तां की बिगड़ जाऊगा बिगड़ूगा नहीं सुधरूगा आपां सुधर जावांगे अपनी अंदरली हालत सुधर जाऊगी। अगे गुरसाहिब शब्द दे विच समझाਉਂਦੇ आ सतगुर मेरा सब सदा दाता ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਹੈ कोई चीज नहीं है ये शरीर अपना शरीर तक अपना नहीं है अपना शरीर भी किने दिता है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने मतलब जो कुछ भी अपना अखां नाल देख रहे हैं ना इत्थे
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਆਗੇ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜੋ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਫੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਿਰਜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ? ਇਸੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਆਪ, ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਆ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਦੇਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦਾਤ ਵੇਖੋ ਉਹ ਦਾਤ ਲੋ ਸਭ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਾਤਾ ਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਦੇ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੇਖਲੂ ਸੰਗਤ ਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਈਏ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੇ ਆ। ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਪੈ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਇੱਕ ਕੀੜਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠਾਣ ਲਈਏ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਆ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਗੁੱਪ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ।
ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀਏ, ਕਦਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਵਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਜਾਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹ ਹਟ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਧਰੋਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਜਾਗ ਪਊਗੀ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਜੀ ਪਊਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਹਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਜਪ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲੈ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀਏ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜਿਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਹੈ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ, ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ? ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਏਦਾਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ ਆਦਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਭੈੜਾ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੁਟਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਲਵਾ ਲਓ। ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ।
ਅੱਛਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਉਸਤਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਤੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਆ, ਵਰਜਿਆ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸਤਤ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਧੰਨ ਬੋਲੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਵਾਹ ਬੋਲੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌਣ ਆ? ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੇ ਬਣਨਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀਏ, ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰਿ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੂਗਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣ ਨਿਤਾਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਰਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਮੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਸਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲੱਭੀਏ ਆਪਾਂ ਆਸਰਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੱਭੀਏ, ਪਰ ਆਸਰਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਔਗੁਣ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਣ ਆ ਭਰੋਸਾ, ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਸਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਜੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਆ ਆਪਣੀ, ਮਨ ਕੀ ਆ? ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਾਵਾਂ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਊਗਾ, ਦੋ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਦਊਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਵਾਣ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੂਜੀ ਨਾਮ ਅਨਹਦ, ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨੇ ਸਾਂਭਣ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਬਚੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਤੀਜੀ ਨਾਮ ਹੈ ਵੈਰਾਗ। ਵੈਰਾਗ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਮਾਂ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੈਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਚੌਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਜ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਣ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਲਾਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਟਿਕਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ,
ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਬਖਸ਼ਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਹ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 4 ਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਾਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਾਂ ਸਦ ਬਲ ਜਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਮਾਰਗ ਜਿਨ ਕਰ ਦਿਖਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ? ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈਆਂ ਆ ਕੇ? ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛਕ ਲੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੌਣ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਚ ਕੌਣ ਆ? ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਜੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਰਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਮਰਨਾ ਆ, ਜੀਵਾਤਮਾ ਥੋੜੀ ਮਰਨੀ ਆ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੇ। ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਹਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੂਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਨਾਨਕ ਸੋਧੈ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਇੱਕ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਾਂਗੇ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਉਹ ਬੂੰਦ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ।
करना की पैना है, जिद्दां गुरु साहब ने ऊपर सारे शब्द दे विच समझाया ना, सेविया। हुण अपने घर दे विच कोई बजुर्ग बैठा है, आपां उहदी सेवा करदे हैं ना। मान लो उन्हें क्या पानी का गिलास लैके आ, आपां उत्थे बैठे हाँ जी कर रहे हैं। एग्जाम्पल वेख लो, बहुत बारी गुरु साहब ने समझाई है, पर एक गल है समझण वाली कि बुजुर्ग ने कहा है पानी का गिलास लिया, आप उत्थे बैठे हैं ते हाँ जी कर रहे, हाँ जी लिया देना जी, हाँ जी लिया देना, उठ के गए नहीं है। यही गल आपां गुरु साहब नाल करते हैं, हाँ जी गुरु साहब जी 7 वचन, हाँ जी गुरु साहब जी 7 वचन, जो तुसीं कहा 7 वचन, करना कुछ भी नहीं। ते जे उठ के वो पानी का गिलास उस बुजुर्ग नूं फड़ा दूगा, सेवा असल दे विच ओह आ। जे गुरु साहब ने कहता कि नाम जपना, संगत करनी आ, फिर ये नहीं कहना कि मैं घर बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू जप लवां ते उत्थे भी तो जाके वाहिगुरू ही कहना है, वही मैं घर बैठ के कर लवां। संगत करनी बहुत जरूरी है, सिमरन करना बहुत जरूरी है, बाणी दी विचार बहुत जरूरी है। किन्ने सवाल आए अज वाहिगुरू कि मेरा मन नहीं टिकदा, मैनूं माया पैंदी, मेरे बच्चे नूं माया पैंदी, मेरे मुंडे नूं माया पैंदी है, वो वाहिगुरू नाम जपण नूं तैयार नहीं, मैनूं माया पैंदी रहिंदी। पहलां शुरू दे विच गुरु साहब बहुत बख्शिश करदे सी, हुण मैनूं माया पैणी शुरू हो गई। क्यों? गुरु साहब ने विच समझाया नहीं सी बाणी दी विचार कर, नाम होर जप होर वधा दे। ये नहीं है कि अज बख्शिश कर दी है तो आप नाम जपना बंद कर देना, बस जी हुण एंड आ, इस तो बाद होर जपण की लोड़ नहीं है। समा ते वो बख्शिश ने होर उत्साह देना है, होर जपना है, होर लैना गुरु साहब तो। इदां दे भी गुरसिख वाहिगुरू जिहड़े कदे रजदे नहीं है गुरु साहब तो बख्शिशां लैंदे होए, ते इदां दे ही बनना है। इन्ने प्यार दे विच गुरु साहब दे रहना है ना, गुरु साहब जी तुहाडे तो बिना मेरा कोई नहीं है, तुसीं मेरे ते बख्शिश करो, तुसीं मैनूं मनाओ। हुण ये हाथ जोड़ के गुरु साहब नूं अरदास करी, गुरु पातशाह जी मैनूं अंदरों इन्ना आनंद बख्शो ना, इन्ना रंग लो अपने आप दे विच, तुहाडे नाम दे विच, कि मैं कदे भी तुहाडे तो दूर जाण बारे या एक नैगेटिविटी होंदी है ना, वो मेरे अंदर आवे ही ना। सिर्फ ते सिर्फ तुहाडे नाम दे विच रंगिया जावां पूरे तरीके। जदों मैं एक बारी भी वाहिगुरू बोला ना, मैनूं वो आनंद अंदरों महसूस होना चाहिए है। वाहिगुरू तुहाडे एक बारी वाहिगुरू दी कीमत बोली हुई दी भी मैनूं कदर पैनी चाहिए है, मैनूं समझ आनी चाहिए कि तुसीं बुलवाया आ। बख्शिश करो वाहिगुरू, सारी संगत इत्थे तुहाडे तो बख्शिशां लैण वास्ते बैठी है वाहिगुरू, तुसीं आप लैके आए हो, किरपा करो। बाणी के विचार करते हैं, एक नहीं अनेक प्रकार दी गलतियां भुलां होंदियां वाहिगुरू, आप सारी संगत बख्शण योग बख्श लेना। धन धन आचनी पूजन साहिब जी बख्शण योग बख्श लैन। बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी